Can we have the first team, please, to come to the boardroom? Thank you so much. জাজদের সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। প্রথমে ইউ অলরেডি নো আমাদের লিড জাজ জনাব আব্দুল মুক্তাদির আমাদের সাথে আছেন। স্পেশাল জাজ হিসেবে আমাদের এই টাস্কের সাথে আছেন জনাব হুমায়ুন কবির, দি অনারেবল এক্স অ্যাম্বাসেডর অফ বাংলাদেশ। স্যার, আজকের টাস্ক যেটা ছিল সেটা ছিল বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। দে ওয়ার গিভেন দি টাস্ক অফ ডিভাইজিং দি ব্র্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড দেন অ্যাকর্ডিংলি টেলিভিশন কমার্শিয়ালস এবং সেলস টুল যা যা লাগবে, ব্র্যান্ডের পজিশন কী, তার ভিশনগুলো কী, কোথা থেকে কোথায় নিতে যাচ্ছে, সেই সবগুলোই এক্সারসাইজের মধ্যে ছিল। সো টিম ব্রিফিং যেটা ইউ অলরেডি নো, আপনাদের হাতে 5 মিনিট সময় কমপ্লিটলি দেওয়া আছে। ইটস এ প্যাকেজ অফ 5 minutes দ্যাট ইউ আর গেটিং, অ্যান্ড এই 5 মিনিটে ইউ উইল হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইউর ব্র্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজি। তাহসিন, লেট দ্য টিম, ইটস অল ইয়ার্স, 5 minutes। আমরা আসলে করেছি পিপল ব্র্যান্ডিং অফ বাংলাদেশ। আমরা চুজ করেছি আইটি এবং শিপ বিল্ডিং। আমাদের টার্গেট মার্কেট ইউরোপকে করেছি। এখন ইউরোপ কেন বাংলাদেশে আসবে, বাংলাদেশের পিপলকে কেন ইউরোপ এগিয়ে নিয়ে যাবে? তো আমাদের শুরুতে এরকম ছিল যে আমাদের অনেক পিপল আছে, পপুলেশন ইজ আওয়ার পাওয়ার। আমরা যদি এটাকে আরেকটু স্কিল্ড করতে পারি, আমরা যদি আরেকটু ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে কেন ইউরোপ যাবে না? তারা আমাদেরকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে, তারা তাদের কস্ট এফেক্টিভনেসের কারণেই আমাদের দেশে হয়তো এসে তারা অবশ্যই চাবে যে ঠিক আছে আমরা ওনাদেরকে লেট আস ট্রেন দেম সো দ্যাট দে ক্যান বি ডেভেলপড, সো দ্যাট they can contribute both part of the economic base on those countries. Okay, rest of the part আমি আসলে invite করছি আমার আরেকজন গ্রুপ মেম্বারকে। What are our branding strategy? We already said it's people are branding strategy. So our brand position is to position Bangladesh and its people as young, energetic, growing with potential in front of the European Union where they can invest. We promise these people are cost effective, they can deliver capabilities, they can provide skill to European Union. So we have our brand name that's being Youth of Bangladesh. We have a slogan, come and grow with us. So we have IMC planning for this also. We actually targeted to go through the European Council meeting. We go through them. One thing I want to share you first, we are working as the Ministry of Labour and Employment. We will go through the European Council meeting activation and Euro Chamber of Commerce, and we are going through diplomatic mission. You got 2 minutes. To go through the IMC, what we are having to show the video or presentation that we have. So what will happen? It will happen in the two impact in our society, that is social impact and both the economic impact. Socially, our lifestyle will be increasing if the investment coming, the people are educated, they are contributing to the society. On the other hand, our GDP, our GNP will be increasing in the both sides. So what we said, details in given in our report, but what I want to show you right now is our TVC. Bangladesh, Asia's hidden treasure, was liberated by the unflinching spirit and determination of her people. After 42 years, these people are now projecting timeless footprints all over the world. About 1/3 of our population is between the age of 18 to 22 years, which is demographic dividend of our country. They are malleable to become a skilled human resource. They have the DNA of hardworking and efficiency. Now is the time to train these young enthusiastic people for the globe. This young generation are able to make big ocean ships. We are growing tremendously by expecting $2 billion export in next 5 years. Now we are ready to be learned, to serve the world. Youth of Bangladesh, come, grow with us. প্রথমেই লিড জাজের কাছে আসবো। If you have any questions, clarifications to the team. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যদি আমাদের দেশের ম্যান পাওয়ারকে ইউজ করতে হয়, তাহলে একটা হলো আমাদের দেশের প্রোডাক্ট, আইটি হলো দুই দিক থেকেই আমাদেরকে সাহায্য করছে। আমরা আমাদের দেশের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে হয়তো সেখানে আইটি এক্সপার্ট হিসেবে পাঠাতে পারি, অথবা আইটি রিলেটেড প্রোডাক্ট তৈরি করে দিতে পারি। শিপ বিল্ডিং এটাও আর একটা হাইলি লেবার ইন্টেন্সিভ জব হুইচ রিকোয়ার্স ভেরি হাই লেভেল অফ স্কিল অ্যান্ড সফিস্টিকেশন, যেটাকে আপনারা প্রজেক্ট করছেন বাংলাদেশের যুব সমাজ। সেখানে এই দুটো সেক্টর দিয়ে হয়তোবা আমরা 10-12-15% লোককে হয়তো কর্মসক্ষম করতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশকে যদি আমরা উপরে উঠাতে চাই, তাহলে পরে অবশ্যই বাংলাদেশের এই 160 মিলিয়ন 16 কোটি লোকের যে সমস্ত ইয়াং জেনারেশন আসছে, তাদেরকে আমাদেরকে সমস্ত ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাইড স্কিলে ট্রেন্ড আপ করতে হবে। আমাদের কতগুলি জায়গা ভাগ করে নিতে হবে। একটা হলো
বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল ইন টার্মস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানি যেখানে অত্যাধিক বেশি প্রকট হাতের কাজ, লেদে বসে বসে কাজ করতে হয়, মেশিনে বসে বসে কাজ করতে হয়, প্রেসিশন ওয়ার্কস, এই কাজ আমাদের দেশে শিক্ষা দেওয়াই হয় না। কোনো জায়গায় দেওয়া হয়, ভোকেশনাল কিছু ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে ট্রেনিং জিনিসপত্র নাই। আমরা ধোলাইখালের কথা বলি, যাদের এডুকেশন তারা সেরকম পেয়েছে কি পায় না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা নাই। এডিশন টু দিস যদি আপনারা বলতেন আমাদের ভোকেশনাল স্কিল করতে হবে ইন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে, অন্যান্য আদার ভেরি অ্যাডভান্স সেক্টরে যে আমরা বসে থাকবো তা না। যেমন স্যামসুং এর একটা উদাহরণ দেই। স্যামসুং গত 12 বছর কাজ করে they have beaten virtually world's best possible companies. সুতরাং আপনি যে কোনো সেক্টরে দেখেন, যদি আমরা হাই এন্ড লেভেলেও আমাদের মানুষ যেহেতু রয়েছে, আমরা যদি কাজ করি তাহলে এটা আমাদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। তো এই সেক্টরগুলিও আপনারা যদি আইডেন্টিফাই করতেন এবং সেগুলি যদি বাংলাদেশে অ্যাড করতেন, প্রবাবলি আমাদের জন্য আরো কমপ্লিটনেস থাকতো। আমরা আপনাদের কাছে একটুখানি শুনতে চাই, খুব সংক্ষেপে 1 মিনিট করে আপনার বক্তব্য যদি বলেন। যেহেতু আমাদের শক্তিটাই হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স, সো আমরা চিন্তা করেছি এই রিসোর্সটাকে কীভাবে ইউটিলাইজ করা যায়, বেস্ট ইউটিলাইজ করা যায়। সো আমরা প্রথমে দেখলাম যেটা আইটি সেক্টর, বিভিন্ন দেশে, আমাদের দেশের আইটি সেক্টরের প্রায় 70টার বেশি কান্ট্রিকে এখন সার্ভ করছে, কেননা আরও অনেককে সার্ভ করবে, এটাই আমরা আশাবাদী। প্লাস আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যদি আমরা চিন্তা করি, ওদের যদি এজ গ্রুপ খুব বেড়ে যাচ্ছে, সো একটা সময় তারা যেটা বলছে এজিং, একটা গ্রেইং ইউরোপ যেটা বলছে। সো এই গ্রেইং ইউরোপের প্রবলেমটা হচ্ছে তাদের একটা সময় এজ গ্রুপ একটা মেবি তাদের একটা হেল্প দরকার, বিকজ ইয়ং জেনারেশন অবশ্যই ইয়ং ব্লাড নিয়ে আসবে, নতুন ইনোভেশন নিয়ে আসবে। সো আমরা ভাবলাম আমাদের যেহেতু এই ধরনের এই রিসোর্স স্ট্রেংথটা আছে, সো আমরা জাস্ট একটু কিছুদিনের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে পারফেকশন বা ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে তাদের কাছে উপস্থাপন করলে অবভিয়াসলি একটা বড় রিসোর্স হতে পারে, আমরা সার্ভিসটাকেও এক্সপোর্ট করতে পারি। 1,85,000 প্রত্যেক বছর গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে এবং এর মধ্যে 14,300 হচ্ছে আইটি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এই রিলেটেড থেকে। তো আমরা ইজিলি কেন এই যে যারা ফোকাসড হচ্ছে এদেরকে আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের আইটি সেক্টরের জন্য। প্লাস হচ্ছে শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা গেছে যে এই শিপ বিল্ডিং যে ভারী ভারী কাজ করতে হয় এবং যেই টেকনিক্যাল কাজগুলো আছে, এখানেও কিন্তু আমাদের ইউথ পিপলের কাজটা অনেক বেশি থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি তো বিজনেস গ্র্যাজুয়েট, রাইট? ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে পৃথিবীর কোন দেশ গোটা পৃথিবীকে লিড করছে এবং 4-5টা সেন্টারের নাম বলতে পারেন? সরি স্যার, এখন মনে পড়ছে না স্যার। আপনি কি মনে করেন? টোকিও একটা হবে, নিউ ইয়র্ক একটা হবে, লন্ডন, সিঙ্গাপুরে থাকার কথা, মানে এটা শিওর না, মানে অনেকগুলা মানে বিজনেস সেন্টার যেগুলো কলাইড করে অনেকগুলা মানে ফ্যাক্টর, সেই সব জায়গায় আর কি ফিনান্সিয়াল সেক্টরগুলো অনেক ডেভেলপড। সুইজারল্যান্ড অবভিয়াসলি আরেকটা। টোকিও, সুইজারল্যান্ড, এটা আপনারা তো ব্যাংকার, এরকম কি মনে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার? অ্যাকচুয়ালি ওরা যেটা মনে করছে, আমার মনে হয় যে হয়তো স্টক মার্কেটের কথা চিন্তা করি, হয়তো নিউ ইয়র্কের কথা বলছে না, হংকংয়ের কথা হয়তো মাথায় আসছে না। কেন নিউ ইয়র্ক ইউ সেড, রাইট? বাট অ্যাপারেন্টলি বিজনেসকে মাথায় রেখে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারটা হবে। ব্যাংক আছে বলেই ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার তা কিন্তু হবে না। স্যার, আপনি অনেকদিন আমাদের দেশের বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন, হোয়াট ইজ ইয়োর ভিউ? দুটো বিষয় আপনারা এখানে ফোকাস করেছেন, একটা আইটি এবং আরেকটা শিপ বিল্ডিং। ভালো বিষয়, ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা আছে নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য কিন্তু আপনাকে ভাবতে হবে যে আমার এমপ্লয়মেন্টের বিষয়টা, আমি যে কোনো পরিকল্পনাই নিই না কেন, তার সাথে কিন্তু আমার মাথার পেছনে থাকতে হবে যে আমার জনসংখ্যা বেশি, এই জনসংখ্যার জন্য আমাকে কর্মসংস্থান করা, এটা কিন্তু আমার যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে থাকবে। কাজেই আপনারা যে বিষয়টা ভেবেছেন এটা ভালো, কিন্তু আমি যোগ করতে চাই যে আপনি যখন আপনার ভাবনাটাকে আরেকটু পরিচ্ছন্ন করতে চান, তখন এটাও আপনি মনে রাখলে ভালো হয়। আমি যখন বাইরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছি, আমি বিভিন্ন জায়গাতে এক্সপ্লোর করেছি যে এটা কীভাবে পারা যায়। আমাদের সারা দুনিয়াতে যাচ্ছে হাই ভ্যালু একটা সার্ভিস, কেন আমি সেটা নেব না? একটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা আটকে যাচ্ছি কোন জায়গায়, একটা জায়গায় আমি আটকাচ্ছি এবং সেই জায়গাটায় আমি এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যালাইনমেন্ট। অর্থাৎ আমরা যা ভাবছি এবং বাইরের পৃথিবী যাদের কাছে আমি আমার সার্ভিসটা বিক্রি করব, তাদের ভাবনার সাথে আমাদের সাযুজ্যটা আছে কিনা।
আপনি আপনাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন বাইরে মানুষের কাছে, তা দিয়েই কিন্তু মানুষ আপনার সম্পর্কে ধারণাটা তৈরি করবে, তারপর চিন্তা করবে আপনার কাছ থেকে আমি কিভাবে সার্ভিসটা নেব কি নেব না। কাজে এই ভ্যালু অ্যালাইনমেন্টের বিষয়টা আমাদের দরকার। 193টা এখন 194টা দেশ জাতিসংঘের সদস্য। এই 194টা দেশের সাথে আমাকে কম্পিট করতে হবে। আপনি যে জনসংখ্যার বেনিফিটটা দেখিয়েছেন, এটা ভারতেও আছে, এটা মিয়ানমারও কিন্তু আছে, তৈরি হচ্ছে এখন, এটা থাইল্যান্ডেও আছে। কাজে আমি কেন তাদের চাইতে নিচটা কোথায় আমার, কেন আমি ওদের চাইতে কেন কোন জায়গাটায় আমার অবস্থানটা বেটার আছে। আমি নিশ্চিত আপনাদের সাথে একেবারেই একমত যে এন্টারপ্রেনারশিপ এন্টারপ্রাইজ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, স্পিরিটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাংলাদেশ ডেফিনেটলি একটা ভালো অবস্থানে আছে। আমরা একটা ইগালাইটেরিয়ান সোসাইটিতে বাস করি। বাংলাদেশে এটা কিন্তু বড় অ্যাডভান্টেজ, আপনারা বলেননি। বাংলাদেশই দক্ষিণ এশিয়াতে একমাত্র দেশ যেখানে মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ নেই, যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থানে উঠে আসতে পারে। এই সুযোগটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের মানবিক সক্ষমতা তৈরির জন্য একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এমন হতে পারে আপনারা কি কোথা থেকে এসেছেন আমি জানি না, কিন্তু হয়তো আপনি একেবারেই একটা মফস্বল শহর থেকে এসেছেন। আপনি হয়তো গিয়ে আগামী দিনে 15 বছর পরে দেখবেন যে বাংলাদেশে একজন প্রধান শিল্পপতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এবং এটা সত্যি কথা, বাংলাদেশে যারা এখন বড় রেঞ্জের শিল্পপতি আছেন তারা অনেকেই কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন শিল্পপতি। ওনাদের ব্যাপারে একটু কথাবার্তা বললাম। জি, থ্যাংক ইউ জাজেস। কিভাবে যে দুটো দিক আলোকপাত করেছেন, আইটি সেটা অবশ্যই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা কাউন্সিলের একটা টপ প্রায়োরিটি, বাট তারপরেও আমাদের অনারেবল জাজেস কিন্তু দুটো পার্টিকুলার এরিয়া খুব ভালো মতো হাইলাইট করেছে। আমার মনে হয় যে কোর ভ্যালুসগুলো আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন, সেখানে কিন্তু একটা বড় পয়েন্ট মিসিং। টিএনএ যেটাকে বলা হয়, ট্রেনিং নিড অ্যানালিসিস, সেটা কিন্তু আপনাদের আরও বড় করে ডিটেইলে আসা উচিত ছিল, যেহেতু ইউ আর টকিং অ্যাবাউট পিপল, ইউথ অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সেস। দু একটা বেসিক মিস্টেক আমি বলবো, এটা টার্ম পেপার ছিল না, এখানে লেখাপড়ার কিছু ছিল না, এটা টিম অ্যান্ড উই আর ডুইং রিয়েল লাইফ এক্সারসাইজ, সো দ্যাট ইজ নট। যখন একটা পেপার যায়, আই এম শিওর স্যার আপনারা এগ্রি করবেন, আপনাদের কাছে যখন প্রফেশনালিও আসে, দি ফার্স্ট পেজ গিভস দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন, সেটা ভুল ছিল। মিডিয়ার দু একটা জিনিস আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করবো। আপনাদের মিডিয়ায় যে আইএমসিতে ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশনে খরচের যে ট্রেন্ডটা দেখানো হয়েছে, ইউজুয়ালি দেখা হয় একটা ব্র্যান্ড যখন লঞ্চ হয় তখন কিন্তু খরচটা বেশি থাকে। কস্ট অ্যালোকেশনে একটু আলোকপাত করা দরকার, যে প্রথম থেকে খরচ কম করবেন, পরে খরচ বাড়বে বা পরে আবার কমে যাবে, ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। আমরা আরেকটা গ্রুপের কাছেও এখন শুনবো আপনাদের মতোই শর্ট একটা প্রেজেন্টেশন নো হাউ নেব, অ্যান্ড দেন উইল কাম ব্যাক টুগেদার টু ফাইন্ড আউট হু আর গোয়িং টু স্টে ব্যাক ফর দি নেক্সট টাস্ক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Welcome to the boardroom. So your time starts now for 5 minutes for the presentation and of course the audiovisual television commercial. This is Murad representing our team. মেজর প্রবলেম হচ্ছে আমাদের ইমেজ ক্রাইসিস আছে। দেখা যাচ্ছে সবাই বলছে আমাদের প্রচুর মানুষ আছে, প্রচুর পভার্টি আছে, রিসোর্সেস একদম নেই, অনেক বেশি ফ্রিকুয়েন্ট ডিজাস্টার্স হচ্ছে, এবং এর কারণে আমাদের অবস্থানটা আজকে দাঁড়িয়েছে 118টা দেশের মধ্যে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ইন্ডেক্সে মাত্র 110তমতে আমরা গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সো আমরা টিম বাংলাদেশ এটা চিন্তা করেছি যে ওয়াই ডোন্ট উই প্রমোট বাংলাদেশ, এবং আমাদের মিশনটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশকে আগে আমাদের নিজেদের সিটিজেনের মধ্যে প্রমোট করব, তারপর গোয়িং বিয়ন্ড দ্য বর্ডার আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিস আছে তাদের মধ্যে ব্র্যান্ডিং করব। 1970 সালে প্রথম এক্সপোর্ট শুরু করে আমাদের দেশ রেডিমেড গার্মেন্টসে মাত্র $40,000 দিয়ে, আজকে সেখানে দাঁড়িয়েছে সেটা $20,000, এবং একটা ট্যাগ খুব কমন হয়েছে সবগুলো মেজর আউটলেটসে, ইউরোপিয়ান আউটলেটস, আমেরিকান আউটলেটস, সেটা হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ। আমরা বলছি যে মেড ইন বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটা ট্যাগ নয়, মেড ইন বাংলাদেশ ইজ এ রিফ্লেকশন অফ লট অফ আওয়ার গ্লোরিজ। আমাদের কক্সেস বাজার আছে, উইচ ইজ মেড ইন বাংলাদেশ, আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি আছে, আমাদের সুন্দরবন আছে, আমাদের রিচ ফুড কালচার আছে, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের very related to, connected to Made in Bangladesh. So we are saying Made in Bangladesh is not just a tag, it is a pride of 160 million people. Roosevelt একবার বলেছিলেন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, যে believe you can and you are halfway there. সো আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে বিশ্বাস করানো আমাদের মাঝে এবং বিশ্বের মাঝে। সো আমরা এখানে কিছু অনেকগুলো ক্যাম্পেইন ডিজাইন করেছি, কিছু মেসেজেস এখানে নিয়ে এসেছি। যেমন আমাদের যে কুয়াকাটা আছে, নীলগিরি আছে, সেগুলোকে আমরা প্রমোট করতে পারি। আমরা বলতে পারি যে কাম এক্সপ্লোর অ্যান্ড বি প্রাউড। এটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যারা হোটেলস আছে বা রিসোর্ট আছে তাদের জন্য কুড বি এ ভেরি গুড অ্যাট্রাকশন। আমাদের এখানে আমরা চাইলে উই কুড ভেরি ইউনিক ওয়ে আমরা আমাদের সুন্দরবনকে প্রমোট করতে পারি, যে এটাকে টাইগার স্পটিং ট্যুর করা যায়। আমরা আমাদের লোনলি প্ল্যানেট, উইচ ইজ একটা ট্রাভেল গাইড,
লিডিং ট্রাভেল গাইড, তারা বলেছে বাংলাদেশ হচ্ছে বেস্ট ভ্যালু ডেস্টিনেশন, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কোনো কথা বলি না। আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি। আর আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আছে, কিন্তু আমরা সেটাকে আমরা ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ করছি না, আমাদের ব্র্যান্ডগুলোকে আমরা ডেভেলপ করছি না। আমরা রোড শো এর মাধ্যমে সেই ব্র্যান্ডগুলোকে প্রমোট করতে পারি এবং আমরা প্যারিস বা ইউকে এসব দেশে গিয়ে আমরা আমাদের উইক ফ্যাশনগুলো করতে পারি। এখানে আরও অনেক প্রমোশন আছে, আমরা দেখে নিব আমাদের টিভিসিতে পরে। 1971 9 মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পৃথিবীর সবুজ ক্যানভাসে তপ্ত সূর্যের মতো উদিত হলো বাংলাদেশ। Late 1970s, our garment industry evolved and the nation made its first R&D export under the tag Made in Bangladesh. This tag now accounts for billions of dollars, and it also reflects a lot of our glories. Our 21st February, the International Mother Language Day. Our world's longest sea beach and largest mangrove forest. Our warm hospitality, unique food of choice, cricket craze, irresistible force of resilience, indomitable youth. Made in Bangladesh is not just a tag, it is a pride of 160 million people. Made in Bangladesh, come, explore, be proud. স্যার আমরা প্রেজেন্টেশন দেখলাম, আমি আগে ওনাদের কাছ থেকে একটু শুনতে চাই। আমরা হলাম সেকেন্ড লার্জেস্ট, তাই তো? সব প্রথম কে, তৃতীয় কে? প্রথম চায়না, তৃতীয় ইন্ডিয়া। তাই কি? তৃতীয় ইন্ডিয়া? একটু ইন্টারনেটে যেয়ে দেখেন তো। আপনারা যেভাবে বলেছেন তাতে বাংলাদেশ, আমার ধারণা যে এইভাবে বাংলাদেশে কৃষ্টি কালচার এগুলিকে মানুষের মধ্যে তুলে ধরলে কি মানুষরা বাংলাদেশে আসবে কিংবা বাংলাদেশকে আমরা উপরে উঠাতে পারবো? তার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি কুয়াকাটাকে এবং কক্সবাজার এবং সুন্দরবনকে পৃথিবীর আরও সুন্দর সুন্দর এরকম ডেস্টিনেশনের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে পারে আপনারা হয়তো দেখবেন যে অন্যগুলিকেও আল্লাহ কম সুন্দর করে বানায়। আরেকটা ইস্যু হলো, এইটা দেখালেই কি আসবে? আমরা ডিজনি ওয়ার্ল্ড দেখতে যাই পৃথিবীর বহু মানুষ, সম্ভবত মোস্ট ভিজিটেড প্লেসের মধ্যে একটা ডিজনি ওয়ার্ল্ড। সেটা তো তারা প্ল্যান করে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছে এবং সেখানে যায়। হ্যাঁ, তাহলে সেইটার জন্য ওখানে করতে হলে, ওখানে আনতে হলে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার না। আপনি বললেই আসবে, কাম এক্সপ্লোর অ্যান্ড এনজয়, এত সোজা। কিন্তু ওই কথাগুলি কোথাও তো, আমাদের নিজেদের যেখানে কাজ করতে হবে সেগুলি ব্যাপারগুলিতে মিসিং। কি হয় ভাই? আমরা সিয়ার্স টাওয়ারে যাই, হ্যাঁ, সিয়ার্স টাওয়ারে যাচ্ছে, বহু লোক ঢুকছে এবং কি করলো, এই উপরে যেয়ে বলে যে এরকম গ্লাস টাওয়ার, ওই একটা এরকম করে দিয়ে ওখান থেকে নিচে কিছু নাই, গ্লাসের উপর দাঁড়ায় আপনি দেখছেন। আপনি এতে যান, আপনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যান, ওখানে আর একটা এরকম একটা জায়গা করে রেখেছে যে গ্লাস ওটার উপর দিয়ে হাঁটেন, মনে হবে শূন্যে হাঁটছেন। তো মানুষে যদি তৈরি করে অনেক কিছু, এটা করেও আপনার পসিবল। আপনি যদি ব্র্যান্ড বাংলাদেশ বলেছেন, রোড ম্যাপ বলেছেন এবং এইগুলি দেখাবেন, আমার মনে হয় এইভাবে আপনি বাংলাদেশকে কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, বাংলাদেশের কোর স্ট্রেংথ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। কোর স্ট্রেংথ বের করে সেই স্ট্রেংথকে আপনি কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং স্ট্রেংথকে স্কিল দিয়ে কিংবা এডুকেশন দিয়ে যে গ্যাপটা রয়েছে সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এইটুকু এডুকেশন দরকার, এইটুকু স্কিল দরকার, এটা দিয়ে আমি মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে যাব, নিয়ে যাওয়ার পরে আমি এটাকে ব্র্যান্ড করব এবং এইভাবে আমি ভ্যালু ক্রিয়েট করব। না হলে পারে আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমরা বলেছিলাম আমাদের কাছে যে অ্যামেজিং প্লেস আছে, এখানে ইন্টারন্যাশনাল হোটেলস এবং রিসোর্টসরা চাইলে এসে রিসোর্ট করতে পারে। এই জন্যই বলেছি কাম এক্সপ্লোর অ্যান্ড বি প্রাউড। আপনি এইখানে শুনেন, আপনি রিসোর্ট করতে যাবেন, তারপরে আপনি আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুসগুলি আপনি চিন্তা করছেন, একটা রিসর্টে যে সমস্ত সোশ্যাল ভ্যালু লাগে বাংলাদেশ সেগুলি অ্যালাউ করবে, পরের দিন সব ভেঙে দিয়ে যাবে। এটা সম্ভব? স্যার, এখানে আরেকটা ব্যাপার ছিল এরকম যে মেড ইন বাংলাদেশ এই ট্যাগটাকে যদি আমি পপুলার করতে পারি, তাহলে আমার মেড ইন বাংলাদেশটা যখনই আমার কোনো গার্মেন্টস বা কোনো কিছুর সাথে ট্যাগ হয়ে যাবে, এটা একটা ইমেজটা একটু ভালো থাকে। মেড ইন বাংলাদেশ টার্গেট করতে চান, আপনি বলেন, আপনি এটা বললেও তো আমি খুশি হইতাম যে একদম আননোন একটা, মানে ইম্পসিবল একটা জিনিস বাংলাদেশের জিনিস যদি বলতেন আমাদের এখানে বুয়েট আছে খুব ভালো ইউনিভার্সিটি, আমি এখানে 10-15টা ওয়ার্ল্ডের লিডিং সায়েন্টিস্ট ইনস্টল করব এবং
আমাদের এখানে হাইলি এডুকেটেড লোক আছে, তাদেরকে বলবো, এবং বাংলাদেশ থেকে স্পেস প্রোগ্রামে যাবে সব লোকজনের টিকিট কিনবে $100,000 দিয়ে এবং স্পেসে নিয়ে যাবো আমি। আপনি এই প্রোগ্রাম করলেও তো আমি বলতাম যে আপনি অ্যাচিভেবল। ইফ ইউ হ্যাভ এ স্ট্রং ডিটারমিনেশন অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল অ্যাচিভ ইট। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে তো আপনি কী করবেন। আপনি এরকম লুজ ছেড়ে দিলে তো কিচ্ছু হবে না। বাংলাদেশকে যদি ব্র্যান্ড করতে হয়, বাংলাদেশের কোর স্ট্রেংথ কী সেগুলিকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং আইডেন্টিফাই করে সেখানে আমাদের এডুকেশন দিতে হবে, স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, এবং সেইখানকার প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে। তো আমি মনে করি যে আপনারা ব্র্যান্ড বাংলাদেশ করতে গেলে এরকম 100 জায়গায় হিট করলে হবে না। আমাদেরকে উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি স্পেসিফিক, টার্গেট ওরিয়েন্টেড, and then we'll have to identify our core strength, then we have to identify our deficiencies, আমাদের তারপরে ওখানে এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং আসবে, এবং একটা ডেফিনিট টার্গেট নিয়ে যদি আমরা আগাই তাহলে পরে আমরা অবশ্যই ভালো করব। এক্সেলেন্সি, আপনি যদি একটু কিছু বলেন। থ্যাংক ইউ মুক্তাদির ভাই, আপনি যথেষ্টই বলে ফেলেছেন, এবং আমি খুব বেশি কিছু বলবো না। ওদেরকে অভিনন্দন জানাই যে আপনারা প্রচেষ্টা করেছেন, এটা চমৎকার প্রচেষ্টা। আসলে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কোর স্ট্রেংথ কোথায় আছে। আপনারা এখন ভ্যালুজের কথা বলেছেন, কোর স্ট্রেংথ আমাদের আছে। উনি বলেছেন যে সামাজিক শক্তি আমাদের, এবং বাংলাদেশকে যদি দেখেন তাহলে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি এখনও বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের শক্তি কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ। আপনারা কি কখনো ভেবেছেন যে বাংলাদেশে যদি ধরেন যে মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে সারা বিশ্বে আগ্রহের কথা, আমি নিজেও দেখেছি, কলম্বিয়াতে গেছি, আমার ক্রেডেনশিয়াল প্রেজেন্ট করার পরে তৃতীয় যে বাক্যটি কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট উরিবে জিজ্ঞেস করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমার বন্ধু প্রফেসর ইউনুস কেমন আছে, বাংলাদেশে মাইক্রো ক্রেডিট কেমন আছে, আমরা তো এই আইডিয়াটা ধার করেছি এখানে, আমরা খুব উপকৃত হচ্ছি। আমরা কি ভাবতে পারি না যে মাইক্রো একটা গ্রামে মহিলারা যে কাজ করছেন তাদেরকে আমরা এক ধরনের শোকেস করতে পারি, এবং সেটা আমরা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি যে লোক, কাম হিয়ার অ্যান্ড সি women empowerment, how it works. Come and see how small things can make big difference in life. সেটা তো আমরা একটা মডেল হিসেবে আনতে পারি, এবং সেটা যদি আপনি বলেন দেখবেন আপনি হুড়মুড় করে এসে লোকজন আসবে দেখতে, এবং এখনও আসে। আমরা যে কথাগুলো বলছি কথাগুলোর মধ্যে কথা হচ্ছে আপনাকে যে বেস্ট আইডিয়াটা কোনটা, আপনি কোন আইডিয়াটা অন্য ভারতেও তো সুন্দরবন আছে, তা আমার সুন্দরবনটা কেন ভারতের সুন্দরবনের চাইতে ভালো হবে? ওখানে আপনাকে নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে। যদি আপনি সেটা পারেন, কম্পিটিটিভ, আপনার আইডিয়া যদি কম্পিটিটিভ হয় তাহলে ইউ উইন দ্য স্টোরি। আপনাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে, কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে মেসেজের মধ্যে। আজকে যে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, এটা আমাদের সমাজ থেকেই তো আমরা তৈরি করেছি। নুরুল কাদের খান কয়েকজন লোককে নিয়ে গিয়েছিলেন কোরিয়াতে, তারা এসেই ওখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে দে স্টার্টেড দেয়ার ওন বিজনেস, অ্যান্ড টুডে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ কী বলে কম্পিটিটর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এই জিনিসগুলো আমাদের আপনি যদি চিন্তা করেন, আমার যা কোর স্ট্রেংথ আছে সেটাকেই আমি বিল্ড আপ করতে হবে, এবং সেটা করলে আপনি অ্যাট্রাকশন পাবেন। আপনি ট্যুরিজম করেন, অন্যভাবে ব্র্যান্ডিং করতে চান, ইউ উইল গেট ট্র্যাকশন। Thank you very much for the time being. We'll call you back very shortly. Thank you so much. Honorable late judge, আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো অ্যাকচুয়ালি হাউ আর ইউ লুকিং অ্যাট দি এলিমিনেশন? আপনি কি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখছেন ব্যাপারটা, নাকি দলগতভাবে, মানে based on the feedback that you had so far? আমাদের যে দুটো দল, দুটো থিম নিয়ে আপনারা বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করেছেন, তো আমাদেরকে তো দেখতে হবে যে আমরা ব্র্যান্ডিংটা অ্যাচিভ করতে পারছি কি। সুতরাং অ্যাচিভ করার পিছনে আপনাদের র্যাশনাল কি ছিল, এবং আপনারা কিভাবে আপনাদের যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন যাতে মানুষ বাংলাদেশ সম্বন্ধে তার একটা পজিটিভ ব্র্যান্ডিং আসতে পারে, তাই তো? একটা দল ডেফিনেটলি ভেরি স্পেসিফিক ছিল, এবং বাংলাদেশকে কিভাবে ব্র্যান্ড করবেন সেই প্ল্যান ছিল। যদি একটা ইম্পসিবল টাস্ককেও ওনারা অ্যাচিভ করতে চান, সেটার জন্য যদি প্ল্যান ঠিক থাকে, তাহলে পরে আমরা সেখানে বলবো যে তাদের মেধার সঠিক প্রতিফলন হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে তাদের সেটা আমাদের জন্য অনেক
উইথ হাই মার্কস আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। যে কোনো ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষত একটা জাতিগত কিংবা দেশের ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, প্রথমে আমাদের যে পজিটিভ জিনিসগুলি রয়েছে সেটাকে প্রথমে আমাকে হাইলাইট করতে হবে। তারপরে আমাদের সোশিও ইকোনমিক, কালচারাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল কথাবার্তা চিন্তা করে আমাদের কি স্ট্রেংথ রয়েছে। আপনারা কেউ বলেন নাই যে আমরা উই আর ইন দ্য মিডল অফ টু জায়ান্ট নেশনস, ইন্ডিয়া এবং চায়না এবং হোল সাউথ ইস্ট এশিয়া, এবং এখানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক কারণে আমাদের বিশাল বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তো এই জিনিসগুলি আপনাদের আইডেন্টিফাই করা উচিত ছিল। আমাদের অনারেবল এক্স অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবির ভাই রয়েছেন, ওনার কাছ থেকে একটুখানি শুনতে চাই, তারপরে আমরা কনক্লুড করব। বাংলাদেশ কুড বি এ ব্রিজিং নেশন, যে আমরা জিওগ্রাফিক্যালি এমন একটা জায়গায় এখন এসছি। দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে যে বিশ্বের অর্থনৈতিক ফোকাসটা বা অর্থনৈতিক শক্তিটা এখন এশিয়ার দিকে আসছে। এটা আমাদের জন্য একটা ন্যাচারাল অ্যাডভান্টেজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এই এশিয়ার বা এশিয়ান উত্থান বা রাইজ অফ এশিয়া যেটাকে বলছি, তার তিনটে প্রধান কেন্দ্র আমাদেরই চারপাশে। চীন এখনই কিন্তু পৃথিবীর 1 নাম্বার ট্রেডিং নেশন, আমাদের নেইবার। ভারত উড বি ফলোয়িং চায়না ভেরি ক্লোজলি, মেবি ভারতও ধরেন চীন যদি $40 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হয় 20 বছর পরে, ভারতও হয়তো $30-35 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হবে। সাউথ ইস্ট এশিয়া যেটাকে আসিয়ান বলা হয় সামগ্রিক অর্থে, এরাও কিন্তু প্রায় $30-35 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হবে। তার অর্থ কি? বাংলাদেশের চারপাশে $100 ট্রিলিয়ন ইকোনমির নাড়াচাড়া শুরু হবে। এখন এই $100 ট্রিলিয়ন ইকোনমির সাথে যদি আমরা কানেক্টেড হতে পারি, ইমাজিন $100 ট্রিলিয়ন বেনিফিট 1% যদি হয়, সেটা কত হবে? এখন দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি ফর আস, এবং সেই অপরচুনিটিটাকে আমরা বাংলাদেশটাকে আপনাদের জেনারেশনের জন্য, আমাদের জেনারেশন গ্রুপের সাথে আলোচনায় যেটা মুক্তাদির ভাই রিপিটেডলি বলেছেন, আমার এডুকেশন সিস্টেমকে মোস্ট মডার্ন করতে হবে। আমাকে এই 3টা দেশ, মানে তখনকার গ্লোবাল, আপনি ধরতে পারেন যে মেজর পার্ট অফ দ্য গ্লোবাল ইন্টারাকশন হবে এখানে, সেই গ্লোবাল লেভেলে আমাকে উঠতে হবে। আমরা যে ব্র্যান্ডিং, এটা কিন্তু নট অন বেসড অন আওয়ার পাস্ট, উই শুড লুক টু দ্য ফিউচার, যেখানে বাংলাদেশ উইল বি এ ডেভেলপড কান্ট্রি অ্যান্ড ইউ উইল বি এ গ্লোবাল সিটিজেন। থ্যাংক ইউ। তো লেট জাজ, আপনার কাছ থেকে যদি আপনার আমাদের আলোচনা থেকেই আপনারা বুঝেছেন যে আমরা জাস্ট কথাই চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি অ্যাকশন ওয়ার্ডস, যে যারা একটা অবজেক্টিভ নেবেন এবং সেই অবজেক্টিভ কিভাবে পৌঁছাবেন সেজন্যে কর্মপন্থাগুলি থাকবে, সেই দলকেই আমরা মনে করব যে বিজয়ী। এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ক্লিয়ারলি ইউথ অফ বাংলাদেশ, আপনারা যে টিম, তারা ভালো করেছেন এবং আপনাদের স্পেসিফিক অবজেক্টিভ ছিল এবং যেটা আমাদের কাছে পছন্দনীয় মনে হয়েছে, সেই জন্য আপনাদেরকে আমরা বিজয়ী মনে করছি। বোঝাই গেল লিড জাজ যে ফিডব্যাকটা দিয়ে গেলেন, সেই ফিডব্যাকের বেসিসে উই ক্যানট এলিমিনেট দিস টু, বিকজ ওনার জাজমেন্টটা অ্যাজ এ টিম ছিল। সো অ্যাজ এ টিম আপনারা ভালো করেছেন। সো উইনার হিসেবে দলগতভাবে বা টিম ওয়াইজ ইউ আর সেফ। সো 5 of you are going to the next task, no doubt about that. Congratulations. There were 3 names who were যাদের পারফরমেন্স আপনাদের মধ্য থেকে উইকেস্ট ছিল। সো একটা স্পেশাল কনসিডারেশনে উই ডিসাইডেড দ্যাট 2 will be eliminated, এবং আপনাদের 5 জন থেকে যে 3 জন আমাদের সাথে যাচ্ছেন, তারা অ্যাকচুয়ালি উইল বি জয়েনিং দি আদার 5 টু ডু দ্য নেক্সট টাস্ক। এই 5 জনের সাথে অ্যাকচুয়ালি ইথার, সামির এবং সাবরিনা যাচ্ছে নেক্সট টাস্কে, এবং এলিমিনেটেড হচ্ছে রাকিব এবং মুরাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।